जी ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਜੀ? मेरा नाम ब्रह्मा सिंह पनेसर। ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ? माता का नाम है हरनाम कौर। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ? पिता का नाम है संत प्रताप सिंह जी ठेकेदार। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਖੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। सतवचन एक ओंकार श्री सदगुरु राम सिंह जी सहाय, सदगुरु नानक देव, सदगुरु गोविंद सिंह, सदगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह हरि सिंह जी, सदगुरु हाल दूर सब। बेनती ये है कि जिहड़ा सिख गुरु के उपकारां नूं भुल जाए या उन्होंने कहा न चलाए, उसका एक बड़ा भारा दोष है जिहड़ा जिन्हों कहीदा है ये कृतघन। कृतघनता के दोष तो बचन वास्ते मैं अपने जीवन के जिहड़े खास खास पॉइंट हैं उन्होंने करने वास्ते तक यतन करने हाँ, ताकि मेरे इन्हां बचनों तो हो मेरे परिवार नूं हो सारी संगत नूं सब नूं कोई अगर अच्छा पॉइंट मिल जाए तो बड़ी चंगी गल है। तो इस करके मैं अर्ज करनी है, पहली जी अपनी कथा दे दो हिस्से बना के, एक हिस्सा है जन्म कथा, दूसरा हिस्सा है जीवन कथा। तो जीवन कथा नूं जरा टाइम लगेगा, इस करके पहला मैं अपनी जन्म कथा ही शुरू करके बड़ी साध संगत की भेंट करनी चाहता हाँ। मेरे पिताजी बेड़े के ठेकेदारी दे कम दे विच सन बहुत सारे। वो जिला सरगोदा दे विच जाके चक नंबर 25 जनूबी विच रिहायश करके उत्थे कारोबार उन्होंने अपना चलाया होया सी। जिसले नवीं नहरां निकल लगियां सन और पुल वगैरह के बड़े बड़े काम सन, वो सारा काम उन्होंने का उत्थे भट्ठियां वगैरह का तो सारा सिलसिला सी, उत्थे उन्होंने रिहायश सी। तो मेरा जन्म स्थान वही जगह है और उसका कारण किस तरह ये जन्म होया, ये नाल मेरे 3 जन्मों का संबंध है। ये सच्चे पातशाह अटल प्रतापी सदगुरु प्रताप सिंह जी की खास देन है। तो उसके मुतल्लिक मैं थोड़े और असल लफ्ज़ों की अर्ज करांगा, वादा घाटा करना मैं ठीक नहीं समझता। सच्चे पातशाह सतगुरु प्रताप सिंह जी उन्होंने दिनों के विच इन्हां नवीं 12 आवाज़ सन, चक उधर भी सच्चे पातशाह के दौरे होया करते सी। एक दौरे के विच सच्चे पातशाह साडे उस पिंड चक नंबर 25 जनूबी दे विच दौरे से गए। तो एक सरदार सी वड्डा, उत्थे सारे सरदार सन जिन्होंने मरबे मिले हुए सन गौरमेंट वालों, और वो बड़ा ज़्यादा धनाड़ आदमी सी, पर उसके पुत्र कोई नहीं सी। वो पिता जी का थोड़ा बहुत प्रभाव सी उन्होंने उत्ते कि ये बड़े भजन बंदगी करने वाले तो सच्चे पातशाह के खास उपासक सीगे। मेरे पिता जी का नाम प्रताप सिंह जी सीगा जो सच्चे पातशाह रहा है। तो उन्हें मेरे पिता जी को अर्ज की थी बई सच्चे पातशाह को तुसीं मेरी वालों अरदास कर दियो कि मेरे घर कृपा होए पुत्र मिले। पिताजी ने सच्चे पातशाह के चरणों च नमस्कार करके बेनती की थी कि सच्चे पातशाह ये सरदार बड़ा अमीर है, चंगा उसका प्रभाव है, सब कुछ है, मगर ये पुत्र की कमी है। ये
ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਾ ਗਰਗਾਜੀਆਂ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਰਦਾਰਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਮਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੋਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਛੱਡ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਬਚਨ ਹੋਣ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਨ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਭਜਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਭਜਨ ਲੈ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੇਖ, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਤ ਬਚਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਉਹ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰੋਗੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਓਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੋਨਾਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਭਜਨ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ 1 ਸਾਲ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੋ ਬਚਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੇ ਜਨਮ ਧਾਰਨਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਇਆ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਫਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਨਮ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਚਲੋ ਚਲੋ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੈਟਰੀ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਲੈਂਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਥੇਰਾ ਕਿਹਾ ਬਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਮਾਸ ਨੂੰ, ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਾਕਤ ਦਾ ਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਪਏ ਬਈ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਬਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮੁਰਗੇ ਜੋ ਕੁਛ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਮੁਰਗੇ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੀ ਲਿਆ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੁਧ ਨਾ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ, ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪੈ ਗਏ। ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਾਇਆ ਸਭ ਕੁਛ। ਉਹ ਸਾਕਤ ਦੇ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਸੱਚ, ਉਹ ਤਪ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ
रहाव देइए, रुकावट देइए थे कि वो इस पोजीशन च हो गया। हुण दूजा फसल जिहड़ा है वो लेना साडे नाल जिहड़ा तलक सी वो ये सी बई उस वेले एक लड़का साडे माता पिता दा सी जिहदा नाम मंगल सिंह सी। ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਵੇਲੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਸੀ ਉਧਰੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਰਾ ਮੈਟਰ। ਉਸ ਲੜਕੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਗੋਇਆ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਸੀਗਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਐਸਾ ਮੇਲ ਐਸਾ ਇਸੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਈ ਮਰਨਾ ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਚੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਉਹ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੜਕਾ ਸੀ ਉਹ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦੇ ਚੜਾਈ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੈਰਾਗੀ ਯਾਨੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਰਾਗ ਸਿੱਟਲਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਾਣਨਾ ਇੱਕ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਾਲੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਇਹ ਬਗੈਰ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਸਰਗੋਦਾ ਦੂਰ ਸੀ। ਜੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਮਰਦਾ। ਇਹ ਦੋ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਬਈ ਇਹ ਜੋਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁੱਧਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ 1 ਸਾਲ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਸਾਲ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਯਮ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਪਰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ ਦੂਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਬਗੈਰ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਉਹ ਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਸੀ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਉਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਗਊ ਘਾਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾ ਲੈ।
जो तू करना कर ले। ये दो वचन होए। इन्हां तो फिर मन उपराम हो गया पिता जी का। उन्होंने सोचा भी ये तो बड़ी बहुत बुरी बात है। उन्होंने कहा भी की करिए, घबरा गए। उन्होंने कहा असीं इत्थे रहना ही नहीं, असीं इत्थों चले जाना, शायद इत्थे ही गऊ घाट या कोई इत्थे ही बना होना। ये विचार के उत्थों चल पे, सारियां नूं अपने परिवार नूं नाल लै लिया। उत्थों ਚੱਕ नंबर 25 तो चौकी भागतां वाले डाकखाने तक आना पैंदा सी, जक्के जुक्के या पैदल तुर के। उसों गां सरगोधे तो फिर गड्डी मिलदी सी। सरगोधों गड्डी चल के कोई तीजे क दिन लुधियाने पहुँचने वाली सी। वो सारा परिवार नूं नाल लैके तुर पे उथों ते आ लुधियाने उतरे। आके फिर ये किया भी श्री भैनी साहब चलिए दर्शन करिए, फिर गां पिंड जावांगे। भैनी साहब आए, बड़ी कृपा सी, शांति प्राप्त हुई। 3-4 दिन, 2-3 दिन उधर लगे, 2-3 इधर लगे। फिर मन में वो ख्याल ना आया। ये सोच लिया भी हुण गऊ कित्थे आ, हुण गऊ घाट कित्थे होने, हुण तो असीं उत्थे। वो इस सोच के फिर चल पे चलो अपने पिंड चलीए। पिंड साडा खटड़े है थी, खटड़े जिथे बीबी नंदा जी सच्चे पातशाह जी की लड़की भी आई सी। उत्थे तुर पे उधर नूं। रास्ते दे विच एक पिंड आया, डेलों तक जक्का पानी या कोई हजी चीज़ सी थी। आम तौर पर सरवारी कोई नहीं सी मिलती, पैदल ही तुरते सी ज़्यादातर। डेलों तो फिर वो रास्ता जाता सी साडे पिंड नूं। रास्ते दे विच एक पिंड बिलासपुर है। उत्थे बाहर पहुंचे, दिन का चढ़ाव सी, गर्मियां का मौसम सी, दोपहर हुई तो उत्थे सारियां बैठ के ये सोचा भी ये नाले तो इत्थे जल पानी छक लवांगे कि हाँ 1 घंटा का आराम कर लवांगे, फिर गाहां तुर जावांगे। इस प्रोग्राम के मुताबिक उन्होंने प्रसाद पानी छकिया, जल पानी छकिया तो छक के टिक गए। थोड़ी देर हुई तो मेरे पिता जी की छोटी भैन जी भैनी साहब व्याही सी हुक्मा सिंह होरां दे टब्बर दे विच, सरगुरां दे, उस दी गोद विच लड़की सी 1 साल सवा साल की। वो जिसले सौन सुते टेके तो लड़की का एकदम साह खराब हो गया, लड़की की पोजीशन खराब सी हुई। तो मेरी बुआ जी ने, जिदा नाम गुलाब देई सी, उन्हें पिता जी ने आवाज़ मारी। उन्हें कहा वीर उठो, आ देखो, आ तो लड़की तो चली, इनू देखो की हो गया। वो उठे, उठ के उन्होंने देखा भी लड़की तो बहुत। उन्हें सोचा भी वो संत जिहड़े उत्थे कुटिया सी, 2 पिंडां ने होया करदी सी अगे, वो महात्मा लोग दवाई बूटी भी कर देंगे सन। पिता जी ने जाके उन्होंने संतां को बेनती की थी भी ऐसा एक लड़की का साधन होया है, तुसी कोई दवाई है तो दिओ। उसने उत्थे बीजे होंदे ने दरख्त कई कीमती काम आने वाले, एक संभालू दरख्त होंदा है, वो उत्थे बीजे सन। उन्होंने संभालू दरख्त के इन्ने बड़े पत्ते लैके काफ़ी सारे मल के उन्होंने एड्डी बड़ी गोली बना के दे दी और कहा बई लड़की के एक नास में दूजे 2 1 कतरा पा दे, खुल जाएगा नक तो ठीक हो जाएगा। उन्होंने लिया के उसी रात गोली का निचोड़िया एक नास में, फिर दूजी में निचोड़ देता। वो निचोड़ने की देर लड़की के प्राण खत्म हो गए। फिर उन्होंने ले जाके पिताजी ने वो लड़की संतान को जाके क्या भाई देखो इधर, वो कहते होने का देखने तो होना कोई फायदा नहीं है, ये खत्म हो गई है। फिर इस गल पे बहुत दुख होया, महसूस होया बई ये तो कर्म ठीक नहीं। जब वो दुख होया, थोड़ा जे वैरागी हो गए ना,
ਮਾਹਰ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾਲ ਗਏ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਅਗਰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਨਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਧਰੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਰਤ ਆਈ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਊ ਘਾਟ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗਊ ਘਾਟ। ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਬਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਫਿਰ ਉਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਟਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਹੁਣ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਇਉਂ ਕਰੋ, ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਧਾਰ ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਮਾਰੀ ਜਾਏ। ਜਦ ਝੱਗ ਨਿਕਲੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ। ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਧਾਰਾਂ ਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਝੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਝੱਗ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਆਈ, ਫਿਰ ਕੱਢੀ। ਕਈ ਦਫਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਤੀਆਂ ਔਰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਔਰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਲੜਕੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰਤਨ ਕੌਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਪੁੱਤ ਪੋਤਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਮਰੀ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਦੀ ਲੜਕੀ। ਤੋ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਛ ਸੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਤਮਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਕੜਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਪੱਠੇ, ਕਿਤੇ ਪੁੱਲ ਲੱਗਣ, ਕਿਤੇ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਸੀਗੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੂਆਂ ਸੀਆਂ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਿਆਹੀਆਂ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਬਈ ਜੋ ਕੁਛ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ, ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅਕਿਤ ਘੰਟਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਬਣਾਵਟ 'ਤੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਔਰ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਾਓ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾਸੇ ਦਾ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਲਓ। ਲੜਕਾ ਉਹਦਾ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਇੱਧਰੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਟਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੜਕਾ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜੋਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਾਂ?
सच्चे पातशाह ने सुर चू कटिया उधर नाल एक दवाई लाई दोही पासियों उधर ते उधर ला के महंत सेवा सिंह जी ਜਿਹੜੇ सच्चे पातशाह ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ महंत सन ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਨਾਲ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਸਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਦੇ ਪਾ ਦੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਉਹੀ ਉਸ ਮਾਤਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿ ਸਨ 72 ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸਮਝੇ ਇਹ ਪੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦੇਖਣਾ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਕਰੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰਯੋਗ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਦਾ ਨਿਵਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਾਕੀ ਜਰਾ ਛੋਟਾ ਆਕਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰੂਹ ਦਿਖਾਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖ ਪਛਾਣ ਲੈ ਉਹੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਰਹੇਗਾ और दुख नहीं सुख देगा ये बचन कीता सच्चे पातशाह ने करता हुण दोहां साइडां नूं मिलाउणा है तुसीं उधर देखो लड़के की पोजीशन है इधर देखो की पोजीशन है उधर वो लड़के वाला टाइम पास हो जाता है इधर दूजे जन्म का दूजे बच्चे का सिलसिला शुरू हो जाता है हुण वो जिहड़ा उन्हां दा दरमियानी टाइम है घट्टो घट्ट 9 महीने या जिन्ना भी है नेचर नूं जिन्ना चाहिए वो सारा टाइम नूं कोइनसाइड करते जाओ तुसीं ते देखो भी दोही पासे एक्शन हो रहा है इधरों देह बननी शुरू है उधर उसका टाइम खत्म होने लग्या है आखिर वो दिन आ गया जिस दिन ये दोनों गल्लां दा टकराव होया इधर इस घर पिता जी होरां दे भूआ वगैरह साढ़े उत्थे सी गई दाई आई हुई अंदर इधर ये होया भी हुण लड़का बच्चा होने वाला है उधरों उन्होंने पिता जी के मन के आए बई मैं जाके सरदार सुधा सिंह के घर देखा भी वो लड़का है कि नहीं है क्योंकि वो जरा फासले से सी दूजा हाथा सरदारों के उदों हाथे बंडे सीगे असीं रहिंदे सी ये मेरे पिता जी सरदार सुंदर सिंह के हाथे च वो सुधा सिंह का हाथा जरा दूर सी ते वो उत्थे गया गए पिता जी उत्थे जाके तू चलो तो पिता जी उत्थे गए खास तौर पर वो जाके लड़के नूं चंगी तरह देखा कि आके क्या भी वो लड़का ते बिल्कुल ठीक ठाक है उस वे फिर उन्होंने भी सच्चे पातशाह के बचन ने इन्होंने बचनों का अटल बचन ने इन्हों का किस तरह मेल मिलता है इन एक गल्लां ही जतों तक ही करते आके बाहर बैठ गए अपने घर के दरवाजे से क्योंकि अंदर दाई आई हुई सी वो जरा जिस सरदार सुंदर सिंह के हाथे च रहिंदे सन ओदी सरदार ने उथों लंघन लगी कि बापू जरा एक कह के बुलाया कहते प्रताप सिंह तेनों पता नहीं लग्या वो कहते सरदारनी जी की कहते सरदार सुधा सिंह का लड़का गुजर गया
ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲੜਕਾ ਚੰਗਾ ਬੜਾ ਖੇਡਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣੇ ਆਈ ਉੱਥੋਂ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਖੜੀ ਤੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਇਹ ਦੱਸੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਉਸ ਤੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਸੇ हुआ गुलाब देवी ने आके पिता जी ने बुलाई देती। क्या कृपा हुई है सच्चे पातशाह जी, उन्होंने ठीक भेजिए। उस गल ये गल्लां सच ने मनण वाला इस नहीं ਉਹਦੇ 'ਚ कई शंका आ जांदियां ने। इन्हां गल्लां 'चों समझण वालियां बहुत सारियां गल्लां ने कि सतगुर की समर्थता की है, कितनी वड्डी है। दिता पहला ये देखो भी इधर ये क्यों होया। 3 जन्म का फासला मेरा ये, 3 जन्म की कथा है ये। पहला तो इत्थे सी मैं ना जी इसे माता पिता के घर, ये पहला जन्म हो गया। उदों पिछले की लोड़ नहीं ना पिछले ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਹੇ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ? ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਉਹ ਨਾਮ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾਂ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਤਾਂ ਲਿਖਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਇਹ 3 ਜਨਮ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਦੂਜਾ ਜਨਮ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁੱਧਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹਾਲੇ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੀਜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਇਹ 3 ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਕਥਾ, ਇਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਟਲ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੱਧ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਭਰੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਧਰੋਂ ਉਹ ਲੜਕੇ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਲੜਕੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ ਪਰ ਮਰੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀਆਂ ਮੁੱਕੀਆਂ ਬੀਜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਘੋੜੀਆਂ ਕਾੜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰੱਬੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਘੋੜੀਆਂ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੱਕੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਟਾਂਡ, ਤੇ ਉਹ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਉਹ ਦੁੱਧ ਗੁਲੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਛਲੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਐਸਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਐਸਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਸਰਗੋਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਵਾਕਫ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੁੱਦੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਝੂਟੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਰਦੇ ਉਹ ਭੀੜ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖਤੀ।